شروع کرنے سے پہلے کچھ بہن بھائیوں کے سوال ہیں جی، ان کا جواب دیتے ہیں۔ جو ہے نا میرے لیے بڑا ہی مشکل دن ہے، تو اوپر سے آپ سب بہن بھائیوں کے کمنٹ بھی اس طرح سے آتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں 8 بج رہے ہیں، اس ٹائم تک میں نے صرف چائے بھی نہیں بنائی کہ اس بس پیچھے جاؤ، بس پیچھے، ہاں لے جاؤ پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ ہماری دعا ہے ہمیشہ آپ بھی جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں ہنستے مسکراتے رہیے۔ جو ہمارے بہن بھائی دیس پردیس میں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں مشکلات آسان کرے، اس نیک دعا کے ساتھ آج کا ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اچھا جی، آج کا ولاگ جو ہے نا، ولاگ شروع کرنے سے پہلے کچھ بہن بھائیوں کے سوال ہیں جی، ان کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد جی ہمارے ساتھ جو ہوا ہے پھر آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ آج جو ہے نا میرے لیے بڑا ہی مشکل دن ہے۔ تو اوپر سے آپ سب بہن بھائیوں کے کمنٹ بھی اس طرح سے آتے ہیں، پھر بندے کو جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا آپ سوچا کریں کہ اگلا بندہ کس کنڈیشن میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے بندہ 24 گھنٹے خوشی میں تو نہیں رہ سکتا نا، بندے کے ساتھ 100 دکھ سکھ بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنی پریشانی سے نہیں نکل پا رہا، تو پھر آپ سب کے کمنٹ آتے ہیں نا، تو یقین کریں بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا۔ تو ابھی جی ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ سب نے کمنٹ کیے ہیں ہمارے، جو ہم نے کل ویڈیو ڈالی ہے کہ آپ کو جو ہے نا ان کے اندر کمرے کا سامان جو ہے نا نکالنا چاہیے تھا۔ اس کمرے کو 40 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے کو، سب سے پہلے وہی کمرہ بنا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ کانوں کی جو ہے نا پتل اور بانس تھے، اس کو تو پہلے زیادہ مٹی لگتی ہے نا، اتنا اس کو سسرا لگا ہوا تھا، تو اتنا عرصہ ہو گیا، آخر اس نے کسی ٹائم گرنا تو تھا نا، بارش کا تو ایک چھوٹا سا بہانہ بنا ہے تو وہ گر گیا۔ باقی ان میں سے کیا سامان پڑا تھا، کوئی پنکھا ٹوٹا ہے یا کوئی چارپائیاں ٹوٹی ہے یا کوئی برتن ٹوٹے ہیں، ان میں کیا نقصان ہوا ہے۔ ایک وہ بیڈ کا جو ہے نا گدا تھا پرانا سا، وہ پڑا تھا تو روئی پڑی تھی، کپاس جس کو کہتے ہیں وہ پڑی تھی، وہ گلی ہو گئی ہے۔ تو اتنی تیز بارش میں اگر میں فرض کر اندر جا کے وہ اس کی کپاس کو اپنی جان سے بھی قیمتی سمجھ کے اس کپاس کو باہر نکالتی، مجھے کچھ ہو جاتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ان کی ذمہ داری کون لیتا؟ بندے کی اپنی صحت کے بعد اور تو کچھ اوپر نہیں ہے نا، بندے کی جان اتنی قیمتی ہے، زندگی اتنی قیمتی ہے، زندگی ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری صفائی دینے سے پہلے آپ اس کی کنڈیشن دکھا دیتے ہیں، پھر میں اپنی بات کروں گی کہ مجھ پہ کیا بیت رہی ہے اور میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ جگہ گری ہے، فرض کرو ادھر میں آ کے ان کی کپاس کی گندڑیاں جو ہے نا پکڑ کے باہر رکھتی تو یہ کڑیاں میرے سر پہ گرتی تو مجھے کچھ ہو جاتا تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے؟ تو یہ ہے نا، باقی یہ گرنی تھی، ہمیں اس کا کافی دنوں سے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے، تجربہ ہے کہ یہ اتنے سال ہو گئے، یہ کسی ٹائم بھی گر سکتی تھی۔ یہ تو چلے چھت ہے، آپ اس کی جو ہے نا بیک سائڈ دیکھیں گے نا، وہ بھی اتنے سے جو ہے نا ان کے اندر کھڈے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ باہر سے کچا ہے اور اس کی چھت بھی اس طریقے سے، بس اس کی فرنٹ جو ہے نا وہ تھوڑا پکی ہے۔ تو باقی جی سامان تو سارا اس سائڈ پہ تھا،
ये पंखे भी अभी उन्होंने रखे हैं, ये सामान सारा उस साइड पे था, इधर तो कुछ नहीं। बस ये है कि इनके जो शापर थे ना, काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बांस डाल के इसकी छत चेंज करते हैं। जब छत चेंज करने का इरादा करते थे तो इसको देखते थे इसके एरे भी सारे ख़त्म हो गए थे, इसलिए जो है ना इसको हाथ नहीं लगाया कि जब हिम्मत होगी तब बनाएंगे, जिसके नसीब में होगा वही बनाएगा। तो बाकी आप मुझे कह रहे हैं कि आपको सामान निकालना चाहिए था, जान से कीमती चीज़ और कुछ नहीं होती। तो मैंने इसलिए जो है ना, नहीं मुझे पता था कि इसमें कोई कीमती सामान नहीं पड़ा, तो इसलिए जो है ना मैंने नहीं इसको छेड़छाड़ी की। तो बाकी चलते हैं जी किचन में। तो बाकी जी है ना, ये मेरे किचन के ऊपर सिर्फ छत है ना, साइड तो इसकी सारी ओपन ही है ना। तो अब ये देखें जी, जो बारिश आई है तो उसने ये हाल कर दिया। अब इस मैं किसको जी अपने इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराऊँ। तो हाँ जी, आपने मेरे बर्तन नहीं उतारे तो मेरे बर्तन जो है ना सारे गंदे हो गए। उनका ओपन किचन है, उनका जितना भी सामान पड़ा है 100 चीज़ बंदे की पड़ी होती है। जब एक बंदे की नहीं बनती तो फिर बार बार उस चीज़ को दोहराना, उनकी चीज़ें जाके छेड़छाड़ करना, ये अच्छी बात है। तो मुझे क्या पता कौन सी चीज़ें उतार के रखनी है कौन सी नहीं रखनी, तो मैं उतार के किधर लेके आती। अंदर तो आपको दिखाया था, फर्श तो सारा पानी से भरा हुआ था, बस ये दरमियान वाली ये जगह बच गई है। ये सलब भी आप देख लें, इनमें भी जो है ना सारा पानी आया है, तो ये भी सारी ख़राब हो गई है। तो अभी 2-3 दिन बारिश का बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने साफ़ ही नहीं किया। आपको पता है सफाई करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि फिर एक ही बंदा मेरे साथ में जो है ना व्लॉग भी बनाना होता है, मैंने ना घर का काम भी होता है, साथ में मैंने बकरियां रखी होती है, उनका भी मैंने करना होता है। तो फिर मैं जो है ना, ऊपर से इतनी गर्मी होती है तो टाइम देख के जो है ना काम करती हूँ। बाकी जी रही मेरी, तो रात मुझ पे एक इतना बड़ा सदमा आया है, उसके बाद आप सबके कमेंट पड़े हैं जी, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई है। लेकिन यह है कि मैं आपसे ये बात ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी कुछ फैमिली जो है ना इस गलत बात में आ जाती है, उनको नहीं पता होता, तो मेरा बताना ज़रूरी है। तो बाकी जी 2 मैंने जो बकरियां रखी हुई थी ना, वो मैंने बताया था व्लॉग में, वो बकरियां मैंने जो है ना बकरियों में मिला दिए ताकि ये बच्चे देने वाली हो जाएंगी। महीने पे यानी दी है, हमने कहा जी फिर वापसी ले लेंगे। बाकी जो 2 बकरे थे ना, उनको हमने घर रखा हुआ था। तो रात को यकीन करें ठीक ठाक मैंने उनको चारा भी डाला है, उनको रोटी भी खिलाई है, तो उनको पानी शानी पिला के हमने उसको बांधा है, तो फिर आके हम सोए हैं। तो तकरीबन जो है ना 2 का टाइम था, तो ऐसे ना ज़ोर से उनकी आवाज़ें आने लगी। हमने कहा ये बाज़ का पहले भी ऐसे होता है, उनके रस्से होते हैं ना, हम कह रहे पता नहीं टांग फंस जाती है या गले में कुछ हो जाता है। तो उनवा के बाबा गए हैं जी, उनको देखे, उनकी रस्सी तो ठीक है, तो फिर क्यों इस तरह से कर रहे हैं। फिर वो वॉशरूम में गए, वॉशरूम से वापसी आके फिर वो चारपाई पे बैठ गए। फिर अचानक से इसकी आवाज़ आई, तो जब हम लोग उधर गए ना, तो भाई जो है ना उधर आया हुआ था, उसने ना उनको पकड़ा, उनको खड़ा किया, तो वो खड़ा नहीं हुआ। तो उनके बाबा ने मुझे आवाज़ दी, तो आप यकीन करें मेरे जो है ना पाँव से ज़मीन भी खिसक गई। मैंने कहा इतने छोटे छोटे थे जब हमने इनको, इतनी में जैसे एक बंदा बच्चों को पालता है ना, इस तरीके से हमने इनको पाला है। तो मैं उठ के उधर गई हूँ, तो फिर मैं फ़ौरन गई हूँ, अपने अब्बू जान को बुलाया है, बड़ी आपी को बुलाया, उनको मैं बुला के मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको क्या हो रहा है। तो अब्बू जान के वो है ना जानवर, तो उन्होंने डॉक्टर का नंबर रखा हुआ था। उन्होंने जब डॉक्टर को कॉल किया, इनकी कंडीशन बताई है और बकरे की आवाज़ें उसने सुनी है, तो उसने कहा जी आप इनको ज़िबा कर दे, ये नहीं बचेगा आप। तो हमने पूछा कि इसको क्या है, वो कहते हैं भी आप इसको ज़िबा करेंगे ना आपको पता चल जाएगा। तो जब उन्होंने ज़िबा किया तो 2 का टाइम था, सुबह होगी, मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि एक आप सबके लिए कोई नुकसान नहीं होगा, मेरे लिए 1000 का भी नुकसान है, 100 का भी नुकसान है। तो तकरीबन इस टाइम भी हम उसको सेल करते ना, जितनी उसकी कलर था और उसकी जैसी कंडीशन थी, 40-50 हज़ार का वो पक्का सेल होता। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ ना, पूरी रात हमें नींद नहीं आई। अभी आप देख लें 8 बज रहे हैं, इस टाइम तक मैंने सिर्फ चाय भी नहीं बनाई, कि इस परेशानी में कि बंदा सोचता क्या है होता क्या है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अवैस ने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ था, वो सुबह उठता था इनके साथ लगा रहता था, जो भी चीज़ खाता ना तो जाके उनको खिलाता था कि ये मेरा भाई है। वो सुबह उठा है, वो सीधा चारपाई से उठ के गया है, जिसने देखा है खुली जो है ना खाली थी, एक ही था। वो इतनी देर पूरा घंटा वो रोए है, उसके बाद मैंने जाके उनको फीडर दिया है, उनको चुप करवाया है। तो फिर अबू जान ने हाथ रखा है, उसके बाद जो है ना उसका गोश्त जो है ना आपको दिखाते हैं, जैसे था ना वैसे मैंने पतीले में डाल के रख दिया है। तो कोशिश किया करें अगले बंदे के जो है ना, अगले बंदे की फीलिंग को समझा करें कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं, हम ये सोचें कि अगला बंदा इस हालत में है भी सही कि नहीं है। तो बाकी जी है ना मेरी रिक्वेस्ट है आपके आगे, मैं बहुत मुश्किल सफ़र कर रही हूँ,
تو ویسے بھی میں اکیلی ہوں تو میں اپنے آپ کو اکیلا کبھی محسوس کیا نہیں ہے. میں نے کہا آپ جیسی اچھی فیملی میرے ساتھ ہے. جب آپ سے بات کرتی ہوں تو اپنے آپ کو بڑا خوش رکھنے کی جو ہے نا کوشش کرتی ہوں. لیکن آپ کو کس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, تجربہ نہیں ہوتا. آپ اس طرح سے نیگیٹیو کمنٹ جو ہے نا تکے لگا کے نہ کیا کریں. جی میں صدقے ہم جائیں گے نا, کوئی بھی نہیں مارا اس کو. کس نے مارا ہے؟ تو ابھی یہ اندر گیا ہے نا, وہ میں نے سیڑھی اس کے اور پائے تھے نا, اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھا ہوا تھا. میں باہر آئی ہوں تو میرے خیال سے انہوں نے جا کے دیکھ لیا تو وہ رو رہا ہے کہ میرے بکرے کو کس نے مارا ہے. اچھا آپ کو اور لا دیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے. لیکن میرے اس کے ساتھ بڑے خواب جڑے ہوئے تھے. میں کہتی تھی میں ان کو سیل کروں گی, اپنے بچوں کو کچھ بناؤں گی یا اپنے لیے کچھ لوں گی. تو میں جتنا بھی ٹائم ہو جاتا تھا تو میں اس کے بعد جاتی تھی, ان کا چارہ لے آتی, ان کو پانی پلاتی, سارا کچھ کیا. لیکن یہ ہے کہ نصیب میں نہیں تھا تو ہمارے نصیب میں وہ چلا گیا ہے. تو ہاں کیا ہوا, ایک ہی بچہ کھڑا ہے, کیوں وہ تو مر گیا. ہاں چلیں یہ ایک بچہ ہے, ہم اور لیں گے, رونا نہیں ہے. تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ میں نے لی بھی اس لیے تھی کیونکہ گلی میں بکریاں آتی تھی نا, اویس ادھر ہی بیٹھ جاتا تھا, کہتا تھا کہ میں نے دیکھنی ہے, گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے بکریاں دیکھتا تھا. تو میں نے کہا جی باہر جانے سے بہتر ہے میں اپنے گھر لے لوں. تو جس وہ ایک ہماری ہے, ایک جو ہے نا انکل کی تھی جس کا یہ بکرا ابھی ہوا ہے نا. تو میں نے یہ گزارش ہے ان سے بھی کوئی ویڈیو واچ کرتے ہیں کہ یہ قسمت کی بات تھی, آپ نے لا کے دی, میں نے محنت کی, نصیب میں نہیں تھا, اس کا پھل ہمیں نہیں ملا. تو باقی جو ہے نا ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے. میرے بچے اتنے اپسیٹ ہیں اس بات کو لے کے, انہوں ویسے کہ آپ منہ دیکھ لیں. جب میں ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے خود کو بھی اتنا وہ جو ہے نا دکھ ہوتا ہے اور رونا آتا ہے. میں کہتی ہوں کہ میں ان کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں, جب ان کے نصیب میں بھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر میں کیا کروں گی ایسی محنت کر کے یا ایسی چیزیں بنا کے. تو ابھی جو بچے اندر گئے ہیں پھر وہ گوشت دیکھیں گے, سیری پائے دیکھیں گے, پھر روئیں گے. تو چلتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو میں نے کہا بانٹ دیتے ہیں کیونکہ میرا تو بنانے کا بالکل بھی طریقہ دل نہیں ہے, نہ ہی کھانے کا اور نہ ہی پکانے کا. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ان کے حصے کر کے نا شاپروں میں ڈال کے تو ہے نا ساتھ ساتھ والے گھروں میں بانٹ دیتے ہیں. پیٹاتا ہوں ہاں میں بھی ایک گھنٹے سا کیا تیرا لے لا آپ بھی ایک گھنٹہ شاپ وائن بھی ایک گھنٹہ ہوٹ کپ کی دینے میں صدقے اب ابھی ایک گھنٹہ تمہاری اندر وائن پکے ابھی ایک گھنٹے سمان انڈیا میں کہتے ہیں انڈیا میں کو گھیرنا اس میں پوت کو بھی ایک گھنٹے سا تو کلر ہو سے بڑا ویسے کہہ رہا ہے جی میں کلر ہوتا رہوں گا, وہ تو چلا گیا, میں کس کے ساتھ کھیلوں گا. تو میں نے کہا میں آپ کو اور لا دوں گی. کہتے نہیں وہ میں انوا کہتی ہے میں ہوں نا, میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی. آپ اندر جائیں گے تو میں ان کو بانٹوں گی نا, ایسے اس کو رکھ کے تو نہیں بیٹھتے نا. پھر اچھا چلو چپ, ہاں ہاں آپ کریں چپ. اس کو قبر میں ڈال کے آئے. اچھا چلے اٹھ, آپ ادھر سے اٹھ, اب اٹھے ایسا اس کو لے جاؤ اندر, جاؤ چیز لے کے آؤ, جاؤ بابا سے پیسے لو, جاؤ چیز لے کے آؤ, جاؤ شام جوس ہے لڑی بل پی ہے جوس لے, نہیں پپی اس کی گیچی تم جاؤ. رات کا ٹائم تھا تو جتنا جو ہے نا ابو سے ہوا ہے تو یہ ایک ساتھ ہمارے ہمسائے ہیں تو وہ انکل بھی آ گیا. تو انہوں نے یہ ابو بھی انکل بھی ان دونوں نے مل کے جو ہے نا اس کو اتنا بنا کے رکھا ہے. ابو کہتے تھے باقی جو ہے نا صبح بنا لیں گے. تو ابھی میں ابو کو بلا کے آئی ہوں, میں نے کہا جی آپ آئیں اس کو بنا دیں تو میں جو ہے نا اس کو بانٹ دوں. تو باقی جی ہے نا ہم اپنا پانی کا جو ہے نا الگ سے کروا رہے ہیں کیونکہ وہ اس لیے ہے کہ ایک تو ایک ہی موٹر سے 2 کنیکشن ہوئے تھے تو وہ صحیح نہیں تھے.
तो पानी का बड़ा मसला बनता था भरने में, फिर टाइम ही नहीं पता चलता था कि पानी कहाँ चला गया है, कभी कौन सा काक बंद करें तो कभी कौन सा खोलें। तो इसलिए जो है ना हमने अपना बोर भी आज कल से जो है ना भाई लगे हुए हैं, तो आपको चल के वो भी दिखा देते हैं। बोर का काम भी हो रहा है, तो साथ में जो है ना फिर आज कह रहे हैं कि आज तक जो है ना तकरीबन 80 तक जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, पानी निकल आएगा। पानी निकला है, लेकिन यह है कि जब उन्होंने चखा है ना तो वो कहते हैं नमकीन पानी है। पहले भी उस मोटर का भी पानी नमकीन है, तो वो कहते हैं थोड़ा नीचे वो लगाते हैं ना तो हो सकता है मीठा पानी आ जाए, तो आपको वो भी दिखा देते हैं। लेकिन ये जो है ना यकीन करें मेरा दिल नहीं कर रहा इसको बनाने का, ना ही मुझसे ये बनेगी। तो ये मैंने अबू जान को बुलाया है, वो आके इसको बनाएंगे। तो मैं आपको चल के बोर का काम दिखा देती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर चाय बनाते हैं, वो भी आए हुए हैं। अभी उनको तो नहीं पता ना कि इधर क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ, तो उनको चाय बना के अभी फ़िलहाल खुद भी चाय पीते हैं। थोड़ा सर में इतना दर्द है ना, यकीन करें उस टाइम 2 बजे से ये हादसा हुआ है, तो फिर नींद नहीं आई। सुबह होगी, फिर सुबह नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान पाक की तिलावत की। तो अल्लाह पाक से यही दुआ किया कि अल्लाह पाक जितना दे रहे हो ना ये मेरे बच्चों के नसीब में का लिख दे बस। बाकी जी अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, जो अल्लाह पाक करते हैं वो बेहतर जानते हैं इस बात को, और उसी में अच्छाई होती है। अब हमें नहीं पता इसमें क्या हमारी भलाई है या इसमें कोई नुकसान है, ये अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। तो जो वो कहते हैं अल्लाह पाक जिस हाल में रखे ना, तो शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं यही अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, आपने जितना हमारे नसीब का रिज़्क लिखा है हमें दे रहे हैं, इसमें आप बरकत डालें और मेरे बच्चों के नसीब करें। तो बाकी जी है ना वो कमरा मेरा नहीं था, पहले तो ऐसे मुश्तरके में था, सारे इस्तेमाल करते थे। जब आप अलग हुए हैं तो फिर हर ने अपना अपना कमरा रख लिया, वो कमरे में उनका सामान पड़ा रहता था, ना ही मैंने कभी इस्तेमाल किया, ना मैंने कोई चीज़ रखी है उसमें। तो बाकी जी ये हमें जो पानी का हम करवा रहे हैं, तो ये हमारी एक प्यारी सी आंटी है, अंकल है, तो ये उन्होंने हमें ये पानी का करवा के दिया है। कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं पिएंगे सवाब होगा। और बाकी बात है कि पानी का करवाना ना इतना सवाब होता है, एक सदका जारी होता है, जब तक ये चलता रहेगा उस टाइम तक जो है ना उनको सवाब होगा। तो अल्लाह पाक उस आंटी को और अंकल को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। उनके पहले भी मुझ पर जो है ना बहुत एहसान आता है, क्योंकि वो इंसान नहीं होता जो किसी की नेकी भूल जाए। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, तो अभी भी वो साथ दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि बेटा आज जो चीज़ आपकी बन जाएगी ना वो आपकी होगी। तो उनकी कोशिश है कि मेरी जो चीज़ बने मेरी अलग हो, और मेरे लिए हर चीज़ जो है ना ज़रूरत की जो भी चीज़ हो ना मेरे पास मौजूद हो। तो इसलिए जो है ना हम अपने पानी का करवा रहे हैं। तो उन भाइयों से पूछा है, वो कहते हैं खाना अभी नहीं खाता, क्योंकि वो इस तरह से रस्सी खींचते हैं ना, वो कहते हैं खाना खा के ना फिर नहीं जो है ना काम होता, कह रहे हैं चाय पिला दो। तो अभी उनके लिए चाय बनाते हैं। तो मैंने बताया कि अबू जान को बुला के आई हूँ कि ये गोश्त वो आएंगे बना रहे हैं, आए हुए अबू जान, तो वो बनाते हैं, फिर इसको भी बांट देते हैं। चाय जो है ना मैंने बना ली है। तो अबू जान को इधर बिठाया है, तो वो कहते हैं कि पंखा चलाएं, इतनी गर्मी में नहीं बैठा जा रहा। तो नीचे वाला पंखा मेरा है नहीं, कूलर है, तो वो भी बस नीचे तो नहीं उसको इसकी जो है ना हवा लगेगी। तो फिर जो है ना अंदर किचन में बिठा दिया जी, छत वाला पंखा भी चला के दे दिया। तो अभी इन भाइयों को चाय दे देते हैं। अच्छा ना हो मैंने पता नहीं लगे पालो हाय उधर साले पे हुआ सब बेटा शादी
बंदा पिया है अब वो ता बंदा पिया है अब वो ता बंदा पिया है अब वो ता बंदा पिया है ए अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितनी थी ना, जितने घरों में आई है जी, मैंने कहा जी ये अल्लाह के नाम की खैरियत है, तो सब घरों में जो है ना साथ साथ वाले घरों में बांट दिए। तो ये देखें जी, बर्तन बिल्कुल खाली पड़े हैं, तो उनको भी चाय दे दी। अभी सामान आया पड़ा है, तो आपको चल के सामान दिखा देते हैं। तो बाकी जी बोर जो है ना वो मुकम्मल हो गया है, तो ये सामान आया पड़ा है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको इसका पानी चालू होता हुआ दिखाएंगे। तो काम आज सारा जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी ये सामान आ गया, तो मोटर अभी आनी है, तो अभी जी व्लॉग का एंड करेंगे। तो बाद वाले बर्तन पड़े वो भी धोते हैं, फिर इनके खाने का बंदोबस्त करते हैं। व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।